खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसी कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं आज जी वरुण कौरमान। खबरां ते ब्रिटेन दे विच तुहाडा स्वागत है। पहला नज़र पाउंदे हां खास खबरां ते। अमरीका च 46,000 तो वध प्रवासी नागरिक गिरफ्तार। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर वालों प्रवासियों को रखने की बन रही है योजना। ट्रंप ने दी चेतावनी, कहा मैं जो बाइडन नूं राष्ट्रपति चोणां च हर हाल विच हरावांगा। गैर प्रवासियों की वध आमद कारण मैसाचुसेट्स की गवर्नर वालों स्टेट इमरजेंसी का ऐलान। डॉक्टर के स्ट्रीकर रेड्डी सैन फ्रांसिस्को विखे कौंसलेट जनरल का अहुदा संभालन तो पहला हरमंदर साहिब विखे हुए नतमस्तक। कैलीफोर्निया स्टोर मालकां वालों SB 553 बिल खिलाफ कैपिटन के बाहर 16 अगस्त को दिता जाएगा विशाल धरना। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमरीका वालों बीती साल 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ਅਤੇ इमीग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट वालों सांझे तौर ते 46,356 प्रवासी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हां ते 21,531 अपराधां समेत 1,98,498 दोष सन। इन्हां विचों 8,164 सैक्स ਅਤੇ जिनसी शोषण के अपराध, 5,554 हथियारों नाल संबंधित अपराध, 1,501 कतल संबंधित अपराध और 1,114 अगवा के जुर्मां नाल संबंधित सन। ICE के 3 संचालन डायरैक्टोरेटां विचों एक होने के नाते ERO घरेलू इमीग्रेशन लागू करने के लिए प्रमुख संघी कानून लागू करने वाली अथॉरिटी है। ERO का मिशन अमरीकी भाईचारिਆਂ की सुरक्षा और US इमीग्रेशन कानूनों की अखंडता को कमजोर करने वाले लोगों की गिरफ्तारी और हटाने द्वारा वतन की रक्षा करना है। ये एजेंसियां गैर नागरिकों ते तिखी नज़र रखती है। ERO के कर्मचारियों के विच 7700 तो वध कानून लागू करने वाले, गैर कानून लागू करने वाले सहायता कर्मचारी, 25 घरेलू फील्ड दफ्तरां ते देश भर विच 208 स्थानां, 30 विदेशी पोस्टिंगां ते सरहद के नाल कई अस्थाई ड्यूटी यात्रा असाइनमेंटां च शामिल ने। डिपोर्ट करन दी कार्रवाई विच रखे गए गैर नागरिकां नूं इमीग्रेशन अदालतां दे विच संघी इमीग्रेशन जजां तो उन्हां दी कानूनी बनदी प्रक्रिया प्राप्त हुंदी है, जो कि न्याय विभाग के अंदर अनाट द्वारा नियंत्रित की जाती है। अनाट US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और ICE तो वख इकाई है। इन्हां अदालतां विच इमीग्रेशन जज हरेक व्यक्तिगत केसां दे गुणां दे आधार ते फैसले लेंदे ने, ये निर्धारित करते हुए कि कोई गैर नागरिकां नूं हटाउण दे अंतिम आदेश के अधीन है जां हटाउण तो राहत के कुछ रूपां लई योग है। एक बार जदों एक गैर नागरिक नूं किसी इमीग्रेशन जज जां होर कानूनी तरीकों द्वारा जारी किए हटाउण दे अंतिम आदेश के अधीन हो जाता है तो ICE अधिकारी हटाउण नूं पूरा कर सकते हैं। ICE अधिकारी एक पेशेवर और जिम्मेवार तरीके नाल केस दर केस के आधार पर लागू करन दे फैसले लेंदे ने। कानून लागू करन वाले अधिकारियों के तौर पर उन्होंने तजर्बे द्वारा सूचित किया जाता है और इस तरीके नाल कि देश लई सब तो वड्डे खतरियां तो सब तो वधिया रखिया करता है। अमरीका विच गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने तो बाद सब तो ज़्यादा लोग कैलीफोर्निया स्टेट विच पहुँचते हैं और उस तो बाद न्यूयॉर्क का नंबर आता है। मेयर एरिक ने कहा है कि न्यूयॉर्क च 58,000 तो वध लोग शरण मंगण की उड़ीक विच ने, जो कि एक बहुत वड्डी संख्या है। इन्हां दी गिणती दिनों दिन होर भी वध रही है। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां प्रवासियों की साम संभाल का काम चल रहा है। इन्हां नूं रखण दे लई ईस्ट रिवर के एक टापू तो इलावा मैनहट्टन, क्वींस, ब्रॉन्क्स, रेड्स और होटल मोटल आदि थावां ते भी इंतजाम किया जा रहा है। जिक्रयोग है कि न्यूयॉर्क के मेयर एरिक ने भारी गिणती विच आ रहे शरणार्थियों बारे चिंता प्रगटाई सी अते इस बारे फैडरल तो मदद भी मंगी सी। अमरीका के साबका राष्ट्रपति का कहना है कि जे वह 2024 दियां अमरीकी राष्ट्रपति चोणां च
ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 2024 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। बॉर्डर टप के अमरीका पहुंच रहे प्रवासियों की इन्नी ज्यादा भरमार हो गई है कि हुण इत्थे 50 राज्यां विच बहुते गवर्नरां ने इन्हां प्रवासियों नूं अपने राज विच आउण तो रोकना शुरू कर दिता है। इस तरह मैसाचुसेट्स की गवर्नर मोरा ने भी गैर प्रवासियों नूं अपने राज विच पनाह देण तो पासा वट लिया है। एक बयान दे विच उन्होंने कहा कि इत्थे पहलां तो ही गैर प्रवासी भारी गिणती विच पहुंच चुके हैं, जिन्हां नूं हुण इत्थे सामभना मुश्किल हो गया है। अमरीकी गृह सुरक्षा के ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ संबंधित एक पत्र विच गवर्नर हेली ने कहा कि दुखदाई गल है कि मैसाचुसेट्स विच प्रवासियों की गिणती हद तो वध हो गई है, जिस करके इत्थे शैल्टर होम भी भर गए ने। इन्हां विच हज़ारां की गिणती परिवार रह रहे हैं। कई परिवारां नूं होटलां ते मोटलां विच भी पनाह दित्ती गई है। उन्होंने कहा कि फैडरल की सहायता तो बिना हुण होर प्रवासियों नूं राज विच शरण देण दी मुश्किल आ रही है। इमीग्रेशन प्रणाली दे अंदर कानूनी केसां दे निपटारे दी उड़ीक कर रहे लोकां नूं वर्क परमिट जारी करन च देरी कारण मुश्किल होर वध रही है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज वर्क परमिटां नूं मंजूरी देण दे लई नविआउण दे लई जिम्मेवार एजेंसी कोविड महामारी ते देरी नूं जिम्मेवार ठहराउंदी है, जिसने कहा कि इस दे स्रोतां विच तणाव अते प्रक्रियावां च विघन पिया। उन्होंने कहा कि मैसाचुसेट्स इकलौता जिहा राज है जिस कोल आसरा दा अधिकार कानून है, जिस लई योग परिवारां नूं तुरंत रिहाइश प्रदान करन दी लोड़ हुंदी है। जिक्रयोग है कि अजकल मैक्सीको बॉर्डर तो भारी गिणती विच प्रवासी अमरीका च दाखिल हो रहे ने अते अमरीका दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां विच जा रहे ने, जिस करके इत्थे बेरोजगारी पैदा होण दी शंका जाहिर की जा रही है। सैन फ्रांसिस्को विखे भारतीय कौंसलेट जनरल डॉक्टर के श्रीकर रेड्डी ने अपना अहुदा संभाल लिया है। वो पहले कौंसलेट जनरल डॉक्टर टीवी नगेंद्रा प्रसाद का स्थान लैणगे। इत्थे आउण तो पहला वो सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे परिवार समेत नतमस्तक होए, जिथे उन्होंने इलाही बाणी का कीर्तन सुनिया। उत्थे सरबत दे भले लई अरदास भी की। इस उपरांत उन्होंने सूचना केंद्र विखे सूचना अधिकारी अमृतपाल सिंह अते सरबजीत सिंह वालों धार्मिक पुस्तकों का सैट भेंट करके सन्मानित किया गया। डॉक्टर के श्रीकर रेड्डी एक IFS अधिकारी ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ OST ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। कैलीफोर्निया के स्टोर मालकां ते एक नवे बिल SB 553 ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस बिल के अनुसार जे कोई लुटेरा तुहाडे बिजनेस जां स्टोर ते आण के कोई चीज़ चुकदा जां लुटदा है तां तुसीं उस दे नाल दुर्व्यवहार नहीं कर सकोगे। स्टोर मालक उस लुटेरे नूं जी आयां नूं कहण दा वचनबद्ध होएगा। उस लुटेरे दे नाल उसे तरीके नाल व्यवहार किया जाएगा जिस तरीके नाल स्टोर ते आए ग्राहक नाल किया जांदा है। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਵ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਾਹ लाई जा रही है। इस बिल के अनुसार जिथे चोर लुटेरिया स्टोर मालकां नूं जी आयां कहण दी तजवीज़ रखी गई है, उत्थे कार्रवाई वजों स्टोर मालक केवल पुलिस नूं कॉल कर सकता है जां ऑनलाइन इस खिलाफ रिपोर्ट ही कर सकता है। जे स्टोर मालक चोर जां लुटेरे नूं रोकण दी कोशिश करेगा जां उस नाल मारकुट करेगा तो स्टोर मालक खिलाफ क्रिमिनल चार्ज लगाए जाणगे। इस बिल विच यह भी तजवीज़ दित्ती गई है कि जेकर वो चोर एक तो वध वार भी चोरी करन आउंदा है तो उसनूं फिर भी इज्जत नाल ही बुलाया जाएगा। इस तो पहला भी एक कानून बनाया है जिस अनुसार $1950 तक की चोरी करन वाले नूं कोई सज़ा नहीं हुंदी। उस कानून दे बनन दे नाल पहलां ही बहुत सारे बिजनेस जां तां बंद हो चुके ने जां बंद होण दे किनारे ते ने।
SB 553 ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਥਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਖੇ 16 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 99 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 101 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹਲੇ 100 ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਵਾਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਲਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32% ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ DNA ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਬਚਾਅਕਰਤਾ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹਿਣਾ 'ਚ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ 85% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ 18 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰਜੀਆ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਥਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਫੈਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਮਾਰਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਰੂਡੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ੈਫਰੀ ਕਲਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ US ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰੈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਈ 2 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਣ ਵਰਕਰ ਰੂਬੀ ਫ੍ਰੀਮੈਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੋਟ ਸਕੈਮਰ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 77ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦਾ
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਬਹੁਪੱਖਵਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਲੂਈ ਆਰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ 48 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਆਰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2015 ਤੇ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 42 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ ਬਰਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੋਂ ਘਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਲਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈਡ ਰੇ ਟਾਇਲਰ ਮੈਥਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ontario ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਮਾਈਕਲ ਮਾਂਥਾ ਨੂੰ ਕੌਕਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਗੋਮਾ ਮੈਨੀਟੋਲਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਥਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਥਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਮਪੀਪੀ ਮਾਨਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਕਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਪੀ ਮਾਨਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਥਾ ਆਜ਼ਾਦ ਐਮਪੀਪੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ 18 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 630 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮਰੀਨ ਗਾਰਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਰੀਕੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ 550 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਮੈਰੀ ਕਲੌਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫੋਰਡ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫੋਰਡ ਲੋਕਲ 414 ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੌਡ ਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਡੀਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ GTA ਦੇ 27 ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ 3700 ਵਰਕਰਸ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $3000 ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਖ ਸਕੋ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਲੇਜ਼ਰ ਗਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਕੂਲਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਊਰਜਾ ਹਥਿਆਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਓਵਰ ਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੀਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਲੇਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਨਵਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਾਧੂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉન્નਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆਏ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੀਕ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਜਰਨਲ ਐਕਟਾ ਆਪਟਿਕਾ ਸਿਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੇ ਸੰਕੇਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟੀਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਕੂਲਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨੂ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।